देखो तिन्ने पार्टियां ने वो अकाली दल बादल साहब, कांग्रेस पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ते केजरीवाल, ये तिन्ने मासियां दे मुंडे है और तिन्नां दे नानके दिल्ली है मोदी दे दरबार दे विच। एक तड़के हाज़री लाउंदा है, एक आथणे लाउंदा है ते दूजा शाम नूं लाउंदा है। इत्थे आके एक दूसरे दे खिलाफ ये प्रचार करदे आ। बिल्कुल तुहाडी गल दुरुस्त है कि ये कुछ भी किया जा सकता है। लखीमपुर की घटना देख लो, ਉਹਦੇ 'ਚ सरकार सीधे तौर पर इनवॉल्व है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ। ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਲੜਾਕੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ है। इस करके निशाना बनाया, कदे पश्चिमी बंगाल नूं बनाउंदे आ निशाना, कदे आसाम नूं बनाउंदे। की विचार ने आपां किसानां नाल गलबात करदे हां। की गलबात है, अज दा धरना क्यों लग्या, इहदा की कारण है, आओ करिए गलबात। अज असीं संयुक्त मोर्चे वालों DC की रिहाई का घेराव किया क्योंकि जिहड़ा झोना हैगा, झोना मीह पैण के कारण सिल वध गई तो आने वाले समय के होर धुंध पैन लग जानी, होर सिल वध जानी है जिहड़ा कि 17 ते 18 आउणी ही नहीं। असी मंग करते हैं कि घट तो घट 20 तक की जाए। असी 22 तक भी पिछले सालों के चुकाया झोना 22 तक, तो जे 20 तो थले थले रखणगे तो किसी भी कॉल ये आना नहीं मौचर। तो आने वाले समय के जो मंडियां भर जाएगियां तो वो कारण खड़ाया भी नहीं जाना तो झोना खराब होगा। तो ये समस्या सरकार को भी ज़्यादा आनी है तो किसानों का भी नुकसान होना है। असी पुरजोर DC मानसा जी अपील करते हैं कि फौरी तौर पर यदा वधा के मौचर मंडियों झोना चक्या जाए तो जो नरमा है, नरमे की मार है, किसानों को फौरी तौर पर ऐलान करवाया जाए। सरकार को सरकार तो की मंग करते हो, कोई आस है सरकार तो तुहानूं? सरकार तो आसां तां काहदियां ने पर संयुक्त मोर्चे के सद्दे ते जिहड़ा असीं अज एक चैलेंज किया सरकार नूं कि आने वाले समय के जे ना साडी मंग मन्नी तो फिर असीं कोई संयुक्त मोर्चे विचार के अगला वड्डा ऐलान करांगे। हाँ, होर गलबात करते हैं। तुहाडा की कहना प्रधान जी? हाँ जी, की कहना तुहाडा अज दे धरने जी? अज दे धरने उत्ते असीं एक ही गल कहने भी जे को गुलाबी सुंडी के कारण नरमे नूं बहुत जमा 100% नुकसानिया गया। इन्हां ने थोड़ा बहुता लिख के 15-20% लिख के आपदा कागजां 'च काम सारता। असीं ये कहने भी घट्टो घट्ट 60,000 रुपया किसान नूं दिता जावे ते 10,000 रुपया जिहड़े चुगण वाले कामे ने उन्हां नूं दिता जावे ते तां जो कि किसान आपदियां लोड़ां पूरीਆਂ कर सके। बहुत धन्नवाद जी तुहाडा। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ DC ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਤਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ DC ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। जो अज का धरना लगे ये बारे की कहना जी तुहाडा? ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ पिछले समय तो जोड़ा संघर्ष करते आ रहे हैं और हैरानी इस गल की हो रही है कि सरकार गिरदावरी के हुक्म देते और वो हजे तक जनतक नहीं किए गए। दूसरा नाल ही साडी मंग ये है कि जोड़ा साडा नरमा मारिया गया प्रति एकड़ 60,000 रुपये प्रति एकड़ किला
ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜੀਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਮੌਚਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਜੀਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ DAP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ DAP ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝੱਟ ਦੇਣੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ 1200 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ 1600 ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ DAP ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। CM ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ 4 ਦਿਨ ਪੜਾਕੇ ਜੇ ਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੜਾਕਾ ਵੀ ਫਿਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਆਂ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 250 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕੇਵਲ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ 2097 ਤੱਕ ਇਹ 54,000 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਔਰ 54,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਗਡੋਰ ਸਾਂਭੀ ਔਰ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ 6% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 6% ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 1 ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 6 ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੰਜੀ ਨਹਾਊਗੀ, ਕੀ ਨਿਚੋੜੂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਧੜਾ ਧੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 200 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 400 ਦਾ ਦੇਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੇਠ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਨਗੌਰੀ ਗੱਪ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 600 ਦੇਊਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ 70 ਵਿਸਰੇ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਂ ਕਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 2022 ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਣ ਜੂ? ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੜਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਥਣੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ। ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਲੜਾਕੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਦੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਟੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਨੇਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਈਸਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ NRC ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੱਤ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਧਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀਰ ਸਾਬਰਕਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਭਾਈ ਲਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ।